enthusiasm from towards Better India organization. We are looking forward for the happening of this event. And now I request Ravni to introduce about our organization. Good evening, everyone. Towards Better India is a thank which nationalist ideology started by young minds to empower different section of people in society and youth through insightful academic interactions and by implementing projects that are intended to build a better India. Towards Better India will thrive for better India in a constructive way and by including various sections of society like social workers, politicians, civil servants, industry personalists, students, and research scholars. Thank. This is our institution. Keep supporting Better India. Thank you. So let's start the event with a prayer song by Gayatri. महागणपतिं मनसा स्मरामि 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 वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिम् महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारिकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पापमगमपमरे सनि स पमगमप దని సని గమ మని సరి సని పమ గమని పమరి గమరే స రి స సాని పమరే స సరి గమ పాపమ గమ పమరే సని స పమ గమ పదని సరి గమ మని సరి సని పమ గమని పమరి గమరే స రి స సాని పమరే సని సరి గమ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिम्. Thank you, Gayatri. Now I would request MLC Madhav, Vishnu Kumar Raju, Suhasni Anand, Narayan Rao, Ravindra Reddy, Ram Kotaya to grace this event by lighting the diya. Okay. We also request our special guests Sheila Reddy ma'am and Ram Madhav sir. I request all the dignitaries to please come and lighten the diya. Venkata Krishna Garu, I request you also to take a part in this.
I request Nageshwar Rao sir and GSN Raju sir to please come onto this. Sir, please, sir. Professor Pallam City, sir. Thank you, sir. Thank you for coming. Ramakotaya, sir. Vishnu Kumar Raju, sir, I request you to please come and lighten the diya. I request everyone to please occupy their seats. With due respect, I would like to take permission for 2 minutes silence for former Chief of Defence Staff of Indian Armed Forces Bipin Rawat ji. All of you to please pray condolences to our ex-VC, Vice Chancellor, sir. Sri Simhadri, sir, please pay 2 minute condolences, sir, please. You may please occupy your seats. Thank you. Thank you very much, sir. Now, I request our event session chair, Professor Sheila Reddy ma'am, and keynote speaker, Sri Ram Madhavji, onto the stage. Now I invite Professor Pallam Sethi sir and correspondent Prasad sir to felicitate our special guests.
I request Harsha Raviteja to please present buckets to the dignitaries. Venkata Krishna sir also too. I request Prasad sir, correspondent, to please hand over the Bhagavad Gita to the dignitaries over here. Pallam Setti sir and Mr. Harsha Raviteja sir, please give your buckets to the dignitaries presented over here. Now, please allow me to call Ms. Sindhu Shah to give a brief introduction on our session chair, Professor Sheila Reddy ma'am. A very pleasant and colorful evening to all the honorable dignitaries, respected guests, and all others. I'm privileged to introduce the session chair, Professor C. Sheila Reddy ma'am, the principal of Sri Venkateswara College, Delhi University, on this fine and colorful evening. Professor C. Sheila Reddy worked as an assistant professor in Department of Political Science and Public Administration, Sri Venkateswara University, Tirupati, Andhra Pradesh, during the time period 2006 to 2011. At the university, she taught public administration, research methodology, and international relations. She joined Indian Institute of Public Administration as Associate Professor of Socio-Political Development, Applied Socio-Science in 2011. Her broad areas of interest include governance, public policy issues, Ambedkar's thought and philosophy, and international relations. At IIPA, she was involved in the design and conduct of many national and international training programs. She coordinated 3 times Advanced Professional Program in Public Administration, a 10 months flagship program of IPPA for senior officers of Government of India, including All India Services, Central Services, and Defense Services. She became Chair Professor, Dr. Ambedkar Chair in Social Justice, IIPA, in 2016 and continued till January 2021. She was proactively involved in research and organized value-adding workshops, memorial lectures, and seminars on social justice and philosophy of Baba Saheb, Dr. B.R. Ambedkar, focusing on issues such as social exclusion, inclusion, marginalization, etc. She published extensively in national and international journals and has authored 6 books. Her books entitled Food Security and Food Production, Institutional Challenges in Governance Domain, and Good Governance, The Changing Contours, have been received well in academic circles. Professor Reddy has been actively engaged in evaluation and impact research studies in respect of government schemes and projects, which provide feedback and policy advocacy to the departments. She served as the co-editor of the prestigious Journal of IIPA, Indian Journal of Public Administration. She has widely traveled and visited Sri Lanka, France, UK, Singapore, China, Australia, South Africa, Italy, Hungary, and the United States on academic assignments. She is a member of many professional bodies, participated and presented papers in several national international seminars and conferences. Currently, she is the principal of Sri Venkateswara College, University of Delhi. So let me invite Professor C. Sheila Reddy ma'am onto the dais to deliver a few words and grace this occasion. Welcome her with a big round of applause. Distinguished keynote speaker of this book discussion event, Sri Ram Madhavji, and the author of this great book, which we are discussing today, The Hindutva Paradigm. The other distinguished invitees,
the teachers and faculty of Andhra University, and student friends. I see many young students in the audience, and I'm happy that you are all part of this book discussion event. I'm always glad to be associated with the events organized by Towards Better India organization. They ensure that they plan and schedule progressive events, and they try to reflect and deliberate on contemporary themes. And coming to the book discussion of the Hindutva paradigm, I feel that I am honored to be part of this particular event. I consider it as a privilege to share the platform with Sri Ram Madhavji. Most of us must have heard Ram Madhavji on different occasions. We all know him as an eloquent orator who is firm and forthright in his expression. He doesn't mince words when it comes to giving his opinion on any subject, and he speaks with passion, clarity of thought, and conviction on chosen themes. He not only presents his thoughts in appropriate framework, but is adept in putting them in perspective in a very lucid, simple, and coherent manner. So it would not be an exaggeration to state that all these traits of Sri Ram Madhavji are manifested in this book, The Hindutva Paradigm. To present Hindutva as a paradigm is itself a novel and pioneering accomplishment. Indeed, he gave voice to the thoughts and philosophy of Deen Dayal Upadhyay ji for wider dissemination. Essentially, the book comprises 15 chapters, but it is practically not possible for me to delve on each chapter. I would be speaking about those chapters which appealed to me a lot and which touched my heart. Now, when I had a cursory glance at this book, The Hindutva Paradigm, the title of the book is undoubtedly very appealing and it generates curiosity. It is quite intriguing. Why? Because often the term Hindutva is misunderstood, misinterpreted, and misrepresented. Now, the questions are, what is quote unquote Hindutva? What is not Hindutva? Any reader can seek answers for these questions from this book. Going through the book was a very fulfilling and enriching experience, and it was quite gripping and engaging. And I can justify this statement when I share some excerpts from this book. So I have carried the book with me personally. I consider myself fortunate to stand before this august audience to share my impressions about the book. The book is an earnest attempt to introduce Deen Dayal Upadhyay's philosophical moorings on integral humanism in the 2021 context. In the process, Sri Ram Madhavji begins with exemplifying the strength of personality of the advocate of integral humanism in chapter 1. For any reader or for a layman, this chapter would definitely provide an insight into the life and forward-looking vision of Deen Dayal Upadhyay ji. And what was this forward-looking vision? In page 22, when Deen Dayal Upadhyay was the party's choice
to become the president of Jan Sangh in 1967, he gave a very inspirational presidential address. In that inspirational address, he laid out his forward-looking vision. And I share those lines which have been incorporated by Sri Ram Madhavji. The forward-looking vision goes like this, and I quote, "We are energized by the glory of India's past, but we do not regard it as the pinnacle of our national life. We have a realistic understanding of the present, but we are not tied to the present. Our eyes are entranced by the golden dreams about India's future, but we are not given to sleep and sloth. We are karma yogis who are determined to translate those dreams into reality." Very beautifully explained. We are worshippers of India's timeless past, dynamic present, and eternal future. Then in the chapter on 20th century, 100 years of political tumult, Sri Ram Madhavji succinctly covers a broad canvas. It's really amazing, with an incisive analysis and citing relevant discourses of the scholars of the time. The chapter gives a shape to the entire narrative systematically and sequentially. Personally, as a researcher, I feel that to capture the comprehensive new vision of Deen Dayal Upadhyay ji at that time in a few paragraphs is also quite challenging. I read out two lines from page 23, not 23, sorry, page 47. That is wherein Deen Dayal Upadhyay ji says, coming to the economic ideas of Jan Sangh, he declared that socialism and capitalism are both foreign concepts. Jan Sangh rejects both. In such a period of utter confusion, we were thinking if it is either socialism or communism. So even Fukuyama wrote the book, The End of the History. That means if with the collapse of communism, there was only one ism, that is capitalism or the westernization. In such a period of utter confusion, if Deen Dayal Upadhyay ji could propound an alternative socio-economic, political socio-economic theory challenging both capitalism and socialism, the credit of fixing it in a globalized and post-globalized context, nationally and internationally, goes to Sri Ram Madhavji. It would not be an overstatement to state that only a polymath like Sri Ram Madhavji could make this possible. Now, the third chapter, which is titled as 4 lectures, form the core of Deen Dayal's thoughts on integral humanism. Sri Ram Madhavji very aptly summarizes these lectures, which form the basis of the thesis of his book. And I make a specific mention of those lectures because it is very, very important to understand the crux of this book. The first lecture is about the critique of the West. This lecture highlighted the growing influence of Western ideals and ways of life on Indian society and decried the notion of westernization. Thoughtless imitation of West must be scrupulously discarded. Now we keep talking about local models, indigenous models, sustainable models, which way back was hinted by Deen Dayal ji. And we also talk about think global but act local. So you cannot have globalized solutions to local problems. You need to search local solutions to local problems. So all these we have been discussing, but the roots were laid long back. The second lecture, Body, Mind, Intellect, and Soul. In this, Deen Dayal Upadhyay ji projected
Bharatiya view as integral and not compartmental. What is Bharatiya culture? Bharatiya culture looks upon life as an integrated whole. Deen Dayal Upadhyay argued that the attempt to discover unity behind diversity and plurality in life is thoroughly scientific. Then the third one is about evolution of the Indian nation and state, wherein Deen Dayal ji in this lecture negated the Western understanding that conflict and struggle were inherent to human existence. The capitalist West had envisioned man in perpetual conflict with society, state, and nature in order to grow. The communist state believed that society was made of two groups, that is, haves and have-nots, and there would be a perpetual conflict between the two. In Deen Dayal's view, conflict was only a result of decadence and not the natural order. So he saw perfect harmony in man, society, state, and nature. And finally, the fourth lecture, I'll just make a brief mention about it. The contours of Bharatiya economy. The focus of this lecture was that he emphasized that we must have an economic system, how beautifully he put it, that helps in flowering of human qualities in man. So it is time for us to self-introspect. Do we have such an economic system? It should enable man to attain higher levels of perfection. The objective of our economic system should not be extravagant use of natural resources, but a well-regulated one. So we have committed, the world has committed ourselves to SDGs, Sustainable Development Goals, which talk about sustainable development. And the spirit of Sustainable Development Goals is LNOB, leave no one behind. And Deen Dayal ji also talked about Antyodaya, that is the rise of the last man. The spirit of SDGs certainly reflect the spirit of Antyodaya. Further, moving on to the discussion in the book, one of the significant contribution of this book is the explanation about Rashtram, that is the Indian concept of nationhood in 5th chapter. Around pages 115 to 22 deal about Rashtram. And what is this not only the Rashtram, the concept of nationhood. I'll come to the concept of Rashtram a bit later. It is put in the book like this: mere land and people do not constitute a nation automatically. Yes, very true. It's just not mere land and people. There are many territories in the world where people live, but they do not automatically become nations. There should be shared feelings, shared sense of history, and shared vision for the common future of people to emerge as a nation. Deen Dayal ji's ideas on nation and nationhood were different from the Western understanding of the concepts. According to him, this is very intense. When a group of people lives with a goal, an ideal, a mission, and looks upon a particular land as motherland, the group constitutes a nation. If either of the two, an ideal and a motherland, is not there, then there is no nation. Deen Dayal ji called nation a living organism that evolves over millennia through historical and civilizational experiences. Even in the subsequent chapters, Sri Ram Madhav ji made a bold attempt to interpret and reinterpret certain basic concepts of Hindutva. In a way, he has analyzed the politics of ideology and ideology of politics in contemporary India.
Another important chapter is the chapter on integral economic vision and program. He starts the chapter by raising some fundamental questions. He questions that, is Deen Dayal's integral humanism a mere critique of Western economic model of capitalism? Or does it have something better to offer as an alternative economic philosophy? Work to every hand and water to every land was Deen Dayal's philosophy. By work, Deen Dayalji did not mean slavery. Then what did he mean? Work is one that gives happiness to the worker and allows him to nurture his skills and capabilities. He was always referring to a meaningful employment. We have been talking about the self-reliance model, and we have also been discussing about going Atmanirbhar. When we talk of Atmanirbhar Bharat, becoming Atmanirbhar should not be a government program. It is about people too. It follows 3 stages. What are these 3 stages? Atma Gaurav, that is self-dignity, Atma Samriddhi, that is self-sufficiency, and Atma Vishwas, that is self-confidence. And he tries to explain them that Okal for local is about self-dignity or Swadeshi. Make in India, which our Honorable Prime Minister repeatedly keeps on emphasizing, is about self-sufficiency, that is building domestic capability for domestic needs. And make for the world, this is also very important. It is about India's self-confidence. From a raw material supplier, India's economy has to mature in how it has contributed to global supply chains. Again, talking about nation, I need to share this. He said that the Rashtram or the Indian nationhood is a spiritual or emotional concept. With the collapse and decimation of political sovereignty, many nation states cease to exist. Ram Madhav ji analyzed this very well. Iran and Rome have vanished with the collapse of the sovereign political powers of the day. Whereas, how come the nation in India does not show any signs of decay? Similar is the history of 20th century nation states like Yugoslavia and USSR. We all know what happened there. Once the binding political power collapsed, the nation states collapsed like a pack of cards. So the lifeline of these nation states was in their political power, whereas the lifeline of Rashtram is outside it. The Rashtram views the state as one of the many institutions that help society pursue the path of dharma. So the state is thus one of the representative institutions of the nation. It is not the nation by itself. So moving further on this, Ram Madhav also looks at the confusion created by the concept of Indianization, the word Hindu and Hindutva. So on the confusion prevailing even among academicians and political scientists on Indianization, very interestingly, Ram Madhav has cited Govalkar's interview with an Iranian scholar, Dr. Saifuddin Jilani, which was taken way back in 1971. And I quote from page 232 of this book. What is Indianization? Indianization was, of course, the slogan given by Jan Sangh. Why should there be such confusion? Indianization does not mean
converting all people to Hinduism. Let us realize that we are all the children of this soil and we must have our allegiance to this land. We belong to the same society and that our ancestors are common, that our aspirations are also common. Understanding this is Indianization in the real sense. Indianization does not mean that one should be asked to quit his religious system. We neither said this nor we are going to say so. So many of them who misinterpret Hindutva should carefully go through these lines. Rather, we believe that a single religious system for the entire human society is not suitable. Further, Govalkar said, these are very, very important lines. Follow your own religion. The God of Islam, Christianity, and Hinduism is the same, and we are all his devotees. Give people true knowledge of Islam. Give people true knowledge of Hinduism. Educate them to know that all religions teach them selflessness, holiness, and piousness. Indianization does not mean making all people Hindus. So he further clarified. Then in page 250, in the text of the chapter on identity as ideology, Sri Ram Madhav has incorporated the thoughts of Sri Mohan Bhagavat about Hindu and Hindutva. It is very pertinent on this occasion when we are having a book discussion on this book to share those lines. Speaking at a 3-day lecture series in Delhi in September 2018, Sri Bhagavat emphatically stated that Hindutva was the only philosophy that was inclusive and respected diversity. Hindutva is not only for Hindus, it is also for the world and humanity, be it Sikhs, Jains, Buddhists, all of them who are born here and elsewhere. So it is all about Vasudhaika Kutumbakam, that is, the world is one family. While talking about a common ancestry and shared culture, Sri Bhagavat even insisted that there was no Hindutva without Muslims. Often it is misinterpreted that Hindutva is anti-Muslim. I again repeat, he insisted that there was no Hindutva without Muslims. If we do not accept Muslims, it is not Hindutva. He categorically emphasized that Hindutva is Indianness and inclusion. Again on Vijayadashami in October 2020, Bhagavat once again dwelt at length on the pervasive confusion over the issue of Hindutva and RSS. In the page 251, and I quote, he says, in Hindutva is generally understood as a religious term. But the RSS uses Hindu and Hindutva in the classical cultural and civilizational sense and not in the conventional religious sense. When Sangh says that Hindustan is Hindu Rashtra, it does not have any political or power-centered concept in its mind. We are plainly acknowledging the selfhood of the country as Hindu because all our socio-cultural practices are directed by its principles with their spirit percolating in the personal, familial, professional, and social life of each one of us. So Sri Bhagavat affirmed that acceptance of this view does not require giving up one's own faith, language, land, or any other identity marker. It only mandates an abandonment of the quest for supremacy. So Sri Ram Madhav very ably dispelled the misconstrued notions and propaganda by depicting the views of the very torchbearers of Hindutva. Indeed,
he demystified the prevailing myths about Hindutva through this book. It is said that we lose ourselves in books. We also find ourselves there too. This is one such book where we can discover ourselves. This is one such book which is informative, educative, analytical, and provides deeper insights on the cultural understanding of a nation, which is very, very important for a nation to sustain and progress. In fact, this book is a scholarly exposition by Sri Ram Madhav and is a valuable contribution to gain conceptual clarity on Hindutva and a must read for every responsible citizen of the country. And I sincerely appreciate the authenticity and objectivity in the book. I must also add here that Sri Ram Madhav ji simplified many complex and abstract ideas for the comprehension of common man. Before I conclude, sir, I take liberty to raise few questions and request Sri Ram Madhav to respond in his address. What prompted you to write this book? Was there any inspiring or driving force, or is it a trigger point? Sometimes a trigger point also instills us to write a book. What is the aim of the book? Though I have shared my perspective, you all would love to hear Sri Ram Madhav ji, what is the aim of the book? And which was the most challenging part when you were authoring this book? And what feelings did the book evoke in you? And what specific message you want to convey through the book? I sincerely hope that your responses would widen the readership of the book. And there are many young scholars, students sitting in this audience. And I advise and I sincerely recommend that all of us should read this book, The Hindutva Paradigm, to understand the history of our culture and the other philosophical moorings of integral humanism. So we have many solutions to the problems of the day in the spirit of integral humanism, which has been very, very deftly handled by Sri Ram Madhav ji. I am once again honored to be part of this book discussion, and I thank the I thank the organizers for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful views on Hindutva paradigm. Good evening, everyone. Myself Jyotsna, representing Towards Better India, Research, Reform and Result. It is a happy moment for me to be here on this occasion. Further, it gives me an immense pleasure to welcome all the dignitaries presenting over here. Ram Madhav ji is an Indian politician, author, and thinker who is the former National General Secretary of Bharatiya Janata Party, wherein he handled the political affairs of Jammu and Kashmir and the northeastern states of India. He is a member of Board of Governors of India Foundation, a New Delhi-based premier think tank. He also serves as a member of National Executive of Rashtriya Swayamsevak Sangh. A renowned author and thinker, Mr. Madhavji has over 200 publications to his credit. He has authored several books in English and Telugu. Some of his most recent works include The Hindutva Paradigm, Integral Humanism, and the Quest for a Non-Western Worldview, Because India Comes First, Reflections on Nationalism, Identity and Culture, and Uneasy Neighbors, India and China After 50 Years of the War. He is a regular contributor on platforms like the Indian Express, Hindustan Times, and Open Magazine, amongst others. He had been the editor of Bharatiya Prajna, a monthly magazine in English published by Bharati
and associate editor of January Weekly. He is regarded for contribution in the field of strategic thinking, political philosophy, and India's foreign policy. Mr. Madhavji has traveled widely and addressed forums like the Shangri-La Dialogue in Singapore, Raisina Dialogue in India, Halifax Security Forum in Canada, Sochi Eurasian Integration Forum in Russia, BRICS Political Forum in China, and the World Peace Conference in Thailand. It is a unique privilege for me to speak about such a great personality. I wish him a long life served to humanity and Hinduism. With my warm respect, I conclude here and I request Madhavji to share his views on a Hindutva paradigm. Namaste. Let me, at the outset, thank the organizers of this event. ఈ రోజుల్లో పుస్తకాలు చదివే అలవాటు చాలా తగ్గిపోయింది. కొద్దో గొప్ప మిగిలిన అలవాటుని నెట్ఫ్లిక్స్ తినేసింది. Nobody has time for books anymore. అటువంటి సమయంలో ఇంత పెద్ద పుస్తకం సైజు చూసే ప్రజలు భయపడేలాగా 430 పేజీల పుస్తకాన్ని తీసుకుని ఈ హిందుత్వ పారాడైమ్ అనే పుస్తకాన్ని దాని మీద చర్చా కార్యక్రమాన్ని పెట్టి ఇంతమంది ఇంక్లూడింగ్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ మీ అందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినటువంటి వెంకట్ కృష్ణ అండ్ హిస్ టీమ్, దే యాక్చువల్లీ డిజర్వ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అప్లాస్. సెకండ్లీ, నాకే చాలా బాగా అనిపించేటంత మంచిగా ఈ పుస్తకాన్ని రివ్యూ చేసినందుకు ప్రొఫెసర్ శీలారెడ్డి గారు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్. Although I must confess that she was probably a bit exaggerating, but it proves that she has gone through major part of the book. In fact, she has left out a very important part that relates to her. It was about womanhood in Indian thought. That is the last chapter of the book. I'm sure after probably finding time to go through that chapter, she will come back with more comments. We are all considered idiots. ఈ హిందుత్వ వీళ్ళకి బుర్ర లేదు, వీళ్ళకేం ఆలోచన లేదు, ఊరికే మతతత్వవాదులు మూర్ఖమైన ఆర్గ్యుమెంట్లు చేస్తారు. దిస్ యూస్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది opinions of our critics. This book helps them understand that ఇది ఏదో ఒక బుర్రలేని ఆవేశంతో కూడినటువంటి స్లోగనీరింగ్ కాదు, దీని వెనుక ఒక ప్రొఫౌండ్ థాట్ ఉన్నది. ఈ రోజున ఆ థాట్ ఈ దేశపు ముఖ్య ప్రవాహంగా ఉన్నది. 10 సంవత్సరాల క్రితమో 15 సంవత్సరాల క్రితమో హిందుత్వము వీటి గురించి మాట్లాడడం అంటేనే మతతత్వం. అటువంటిది ఈ రోజున మీకంటే నేనే మంచి హిందువుని అని పెద్ద పెద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా ప్రకటించే పరిస్థితి వాళ్ళ దేశంలో వచ్చింది. ఈ రోజున మెయిన్ డిబేట్ ఏమంటే హిందూ వర్సెస్ సెక్యులర్ కాదు. ఇదివరకు అది డిబేట్ దేశంలో, నువ్వు సెక్యులరా హిందువా, హిందూ అయితే కమ్యూనల్, సెక్యులర్ గా ఉండాల. అక్కడి నుంచి ఇవాళ హూ ఇస్ అ బెటర్ హిందూ.
రాహుల్ గాంధీ గారు నిజమైన హిందువా, యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు నిజమైన హిందువా? దట్ ఈస్ ది డిబేట్. శశి థరూర్ గారు హిందూయిజం మీద పుస్తకం రాస్తున్నారు ఇవాళ. దేశపు ముఖ్య ప్రవాహంగా సెంటర్ స్టేజ్ మీద ఇవాళ హిందూయిజం, హిందుత్వం అనేటటువంటి ఆలోచన నిలబడి ఉన్నది. ఆ ఆలోచన ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్? ఇది కేవలం స్లోగన్సా? ఆర్ కొంతమంది మనసులో ఇది హిందుత్వం అంటే 370 ఆర్టికల్, రామ్ జన్మభూమి, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, ఈ మూడే హిందుత్వం అంటే? అలా రెండో మూడో ఇష్యూస్ కి పరిమితమైనటువంటిదా, లేక ఒక మౌలికమైనటువంటి ఆలోచన విధానమా? ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ అబౌట్ ఎ ఫ్యూ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎ వెరీ ప్రొఫౌండ్ అండ్ ఫండమెంటల్ థాట్ ప్రాసెస్? ఈ పుస్తకంలో ఆ విషయాన్ని చర్చించే ప్రయత్నాన్ని నేను చేశాను. దానికి యాంకర్గా దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ యొక్క ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిజం అనేటటువంటి ఆయన చేసినటువంటి ఒక సిద్ధాంత ప్రతిపాదనని దానికి యాంకర్గా ఆధారంగా నేను తీసుకున్నా. ఇక్కడ మన బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకులు కూర్చుని ఉన్నారు, సంఘ కార్యకర్తలు కూడా ఉన్నారు. ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిజం గురించి 1970వ సంవత్సరం నుంచి మేము వింటూ ఉన్నాం. మామూలుగా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద బౌద్ధిక్ ఉన్నది లేదా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద స్పీచ్ ఉన్నది అంటే మంచిగా నిద్రపోవడానికి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళేవాళ్ళం. అది అందుకోసమే ఉపయోగపడుతుందని. మనకు ఎలాగ అర్థం కాదు ఈ ఆత్మ, సృష్టి, పరమేష్టి, వ్యష్టి, ఈ సర్కిల్, ఆ సర్కిల్, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్, స్పెరికల్ సర్కిల్ మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఒక చాలా ఫండమెంటల్ వెరీ ఓన్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీని ఆ రోజున దీన్ దయాళ్జీ ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిస్ట్ ఫిలాసఫీ రూపంలో దేశం ముందు పెట్టారు. దానికి విస్తృతమైన వ్యాఖ్యనిచ్చేటటువంటి టైం ఆయనకి దొరకలేదు. ఉదాహరణకి 1965వ సంవత్సరంలో దీన్ దయాళ్జీ ఈ ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిస్ట్ ఫిలాసఫీని ప్రతిపాదించడం మొదలుపెట్టారు. ఆయన ఒక 4 స్పీచెస్ ఇచ్చారు ముంబైలో. 67లో భారతీయ జనసంఘానికి అధ్యక్షులయ్యారు కాబట్టి బిజీ అయిపోయారు. 68 ప్రారంభంలోనే ఆయన స్వర్గస్థులయ్యారు. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిజం అంటే ఏమిటి అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటంత టైం ఆయనకి దొరకలే. మిగిలిన వాళ్ళకి అది ఏమంటారు దాన్ని, హార్డ్ నట్ అంటారు కదా, అదొక బ్రహ్మ పదార్థం. దాని జోలికి పోకుండా ఎప్పుడైనా ట్రైనింగ్ క్లాసులు అయితే నమస్కారం పెట్టేసి కొద్దిసేపు పడుకుని ఆ సెషన్లో ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిజం అని చెప్పేసి ఏకాత్మ మానవవాదం అని చెప్పి స్లోగన్ ఇచ్చే వరకు మనం పరిమితం అయిపోయినాము. కొంతమంది దాన్ని వ్యాఖ్యానించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే భారతదేశానికి మొత్తము ప్రపంచానికి ఒక ఫండమెంటల్ ఆల్టర్నేటివ్ వరల్డ్ వ్యూని ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతము ఏకాత్మ మానవ దర్శనము. ఆ విషయాన్ని ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించే ప్రయత్నాన్ని నేను చేశాను. 1945లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం పూర్తయిన తరువాత ప్రపంచంలో ఒక వరల్డ్ ఆర్డర్ నిర్మాణం అయింది. ఇవాళ మనం వినేటటువంటి చాలా పదాలు ఉన్నాయి. సెక్యులరిజం, డెమోక్రసీ, హ్యూమన్ రైట్స్, లేదు ఫెమినిజం, సోషలిజం, క్యాపిటలిజం, ఎకనామిక్ ఐడియాస్, పొలిటికల్ ఐడియాస్, హ్యూమన్ ఐడియాస్, సోషల్ ఐడియాస్, ఇవన్నీ కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడినటువంటి వరల్డ్ ఆర్డర్లో నిర్మాణమైనటువంటి ఐడియాస్ ఇవన్నీ కూడా. ఆ టైంలో మనం అప్పుడే స్వాతంత్రం పొందుతున్నాం కనుక ఈ నిర్మాణం అవుతున్నటువంటి ఐడియాస్ ఏవైతున్నాయో వేటి ఆధారంగా అయితే ఒక ప్రపంచ వ్యవస్థ నిర్మాణం అవుతున్నదో, వరల్డ్ ఆర్డర్ నిర్మాణం అవుతున్నదో అందులో మనం పెద్దగా కంట్రిబ్యూట్ చేయలేకపోయినాం. ప్రపంచంలో ఆ రోజున నిర్మాణం అవుతున్న వరల్డ్ ఆర్డర్లో 20th సెంచరీలో ఇండియా ఇచ్చినటువంటి ఒరిజినల్ థాట్ ఏదైనా ఉన్నదంటే కేవలము గాంధీజీ యొక్క అహింస సత్యాగ్రహం, ట్రూత్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్ అండ్ ట్రూత్ఫుల్ రెసిస్టెన్స్, అది మాత్రమే ఇండియా నుంచి ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ఒరిజినల్ కాంట్రిబ్యూషన్.
మిగతా ఐడియాస్ అన్ని యూరోప్ సెంట్రిక్ ఐడియాస్. వాళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నుంచి వాళ్ళ ఐడియాస్ తీసుకొని అవి తప్పని, అవి చెడ్డవని నేను అనడంలే. ఎందుకంటే వాటినే మన రాజ్యాంగానికి ఆధారంగా చేసుకొని 70 సంవత్సరాలుగా మన దేశంలో మనం మంచి ప్రగతిని సాధించాము. దేశాన్ని ఒకటిగా ఉంచగలిగాము. మంచి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా ఈ దేశాన్ని నిర్మాణం చేసుకోగలిగాము. అండ్ 2 సంవత్సరాల మధ్యలో వదిలిపెట్టినట్లయితే ఇందిరాగాంధీ యొక్క ఎమర్జెన్సీ కాలాన్ని గనక వదిలిపెట్టినట్లయితే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను కూడా ఎంతో పకడ్బందీగా నడిపించుకోగలిగాం. అయితే ఈ మొత్తము ప్రక్రియలో మనదంటూ ఒరిజినల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమన్నా మనం దీంట్లో జోడించగలుగుతామా అనే విషయంలో మనం ఎక్కువ కష్టపడలే. ఎందుకంటే అప్పట్లో స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తల్లో ఈ ఐడియాస్ యూరోప్లో కొత్తగా వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ ఐడియాస్ని మనం తీసేసుకున్నట్లయితే మనము కూడా మిగిలిన ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య ప్రపంచంతో కలిసి మనం కూడా ముందుకు పోవచ్చు అనే ఆలోచనతో ఈ ఐడియాస్నే లార్జ్లీ మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు రాజ్యాంగ సభలో సభ్యులుగా ఉండేవారు. ఆయన సభలో ఓ రోజు లేచి అడుగుతారు, ఐఎమ్ సో సాడ్, వేర్ ఈస్ గాంధీ ఇన్ ఇట్ అని అడుగుతారు ఆయన. అంటే మనం ఇంత బాగా రాజ్యాంగ సభలో రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాము, కానీ దీంట్లో గాంధీ ఎక్కడున్నారు అని. గాంధీ ఎక్కడున్నారు అంటే గాంధీ పేరని కాదు, గాంధీ యొక్క ఆలోచన విధానము. గాంధీ ఈ దేశపు మూల స్వత్వముతోటి తనని తాను జోడించుకున్నటువంటి వ్యక్తి. అందుకే గాంధీ స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని చిట్ట చివరి వ్యక్తిని కూడా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో భాగస్వామిని చేసే వరకు తీసుకెళ్ళగలిగారు. ఈ దేశపు ఆర్డినరీ, ఈ దేశపు సంస్కృతితో, ఈ దేశపు జీవన విధానంతో ఆయన స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని జోడించారు. ఆయనకి చాలా ఐడియాస్ ఉండేవి. ఉదాహరణకి డెమోక్రసీని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత. అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సభలో చెప్పారు, డెమోక్రసీని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాము, దాని అర్థము ఏదో మనకి యూరోప్ వాళ్ళ మీద ఆకర్షణ వచ్చేసో, వాళ్ళంటే మంచి ఏదో ఏపింగ్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ అందుకోసం చేసుకోలే. డెమోక్రసీ భారతదేశం స్వభావం. బౌద్ధ సంఘ, బుద్ధిస్ట్ సంఘాస్ యూస్ టు బి రన్ ఆన్ డెమోక్రాటిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇది అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సభలో ఇచ్చిన స్పీచ్ చెప్తున్నాను నేను. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యము ఈ దేశపు మూల స్వభావం. అయితే గాంధీజీ ఏం చెప్పేవారంటే, ప్రజాస్వామ్యమే ప్రపంచ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉత్తమమైన రాజకీయ వ్యవస్థ, దాంట్లో సందేహం ఏమీ లేదు. భారతదేశం దాన్ని అనుసరించాలి స్వాతంత్రం వచ్చాక. కానీ నా దృష్టిలో, అంటే గాంధీ దృష్టిలో ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి? ది వీకెస్ట్ హ్యాస్ ది సేమ్ పవర్ యాజ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్. బలహీనుడు బలవంతుడు ఇద్దరికీ సమానమైన అధికారము, సమానమైన శక్తి, సమానమైన గౌరవం ఉంటుంది. అది ప్రజాస్వామ్యం నా దృష్టిలో. దాన్ని నేను రామరాజ్యం అంట అని గాంధీ గారు చెప్పారు. దీన్ దయాళ్జీ ఒకడికి ముందుకెళ్ళి చెప్పారు, ప్రజాస్వామ్యం అంటే వ్యవస్థ దృష్ట్యా మెజారిటీ ఎవరుకుంటే వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తారు. 150 సీట్లు వచ్చేస్తే పవర్లో ఉంటావు, అది ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి. కానీ పవర్లోకి వచ్చాక నువ్వు 150 సభ్యుల ముఖ్యమంత్రివి కాదు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మెజారిటేరియనిజం. మెజారిటీ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్మింగ్ ది గవర్నమెంట్. వన్స్ యూ ఫార్మ్ ది గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ కాన్సెన్సస్ బిల్డింగ్. అది భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం కావాలి. ఇవి భారతీయ ఆలోచనలు. మనకి పవర్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఎవడైనా మనకి ఎగనిస్ట్గా మాట్లాడితే హోటల్కి పోయి వాడిని పట్టుకుని తన్ని వాడిని ఇబ్బంది పెట్టి నోరు ఎవరు ఎత్తకూడదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదండి. కాబట్టి భారతీయ విలువలతో కూడినటువంటి వ్యవస్థల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది గాంధీ గారు కానీ, దీన్ దయాళ్జీ కానీ వీళ్ళందరూ చెప్తూ వచ్చింది అది. ఈ వ్యవస్థలు ఇవి చెడ్డవని కాదు, కానీ దాంట్లో మన విలువలు రావాలి, మన మూల్యాలు రావాలి. ఉదాహరణకి మనము మన రాజ్యాంగంలో భారతదేశాన్ని ఒక నేషన్ అని అనలే,
మన రాజ్యాంగంలో ప్రారంభంలో ఇండియాని వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పాం. అంటే మేము భారతదేశ ప్రజలము అని, భారత ప్రజానీకము అని. రాజ్యాంగ సభలో పెద్ద చర్చ జరిగింది దాని మీద. అందరూ అడిగారు అంబేద్కర్ గారిని, ఏమి మీరు అలా అంటున్నారు, వి ది నేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు కదా అని. అంటే అంబేద్కర్ ఒక మంచి సమాధానం చెప్పారు. మనం ప్రియాంబుల్లో మన దేశాన్ని వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తాము. ఇండియా యొక్క డెఫినేషన్ ఆర్టికల్ 1లో ఇండియా ఇస్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని చెప్తాం. రాష్ట్రాల సమూహం కలిసి ఇండియా అవుతుందని. ఇది యాక్చువల్లీ వెరీ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెషన్. అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అదే విధంగా తాను పరిచయం చేసుకుంటుంది. మనం యాజిటీజ్ ఎత్తుకుని పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ. అయితే అంబేద్కర్ ఏం చెప్పారంటే, ఎందుకని నేను ఇండియాని నేషన్ అని ఓపెన్గా రాయలేకపోతున్నానంటే, ఇండియాలో ఈ నేషన్ హుడ్ అనేటువంటి కాన్షియస్నెస్ ఉందా అసలు మన దగ్గర? మనం ఒక జాతి, మనం ఒక దేశము, ఒక ప్రజలము మనం అనుకుంటున్నామా? మతాల పేరుతో కొట్టుకుంటున్నాం. మతం పేరుతో కొట్టుకుని 2 ముక్కలు అయిపోయినాం 40 ఏళ్ళలో. కులాల పేరుతో విభజించబడి ఉన్నాం ఇవాళ. ఏదో ఆ కారణం వెతుక్కుని విభజించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఒక 6-7 ఏళ్ల క్రితం మన రాష్ట్రం 2 ముక్కలు చేసుకున్నాం. ఏదో కారణం వెతికాం. వీళ్ళు ఎక్కువ తినేస్తున్నారు, నేను ఎక్కువ తక్కువ నష్టపోతున్నా. మొత్తానికి కొట్టుకుని విభజించుకోవాలి. కానీ దానికోసం ప్రయత్నం తగినంత జరపగలుగుతున్నావా? మన రాజ్యాంగంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తల్లో ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చారు, ఫండమెంటల్ రైట్స్. మీకు ఆశ్చర్యం కలగచ్చు, హక్కుల డిబేట్ రాజ్యాంగ సభలో జరిగింది. జరిగి మనం అనేక హక్కుల్ని తీసుకొచ్చి ప్రాథమిక హక్కులు అని రాజ్యాంగంలోనే 4వ సంపుటంలో పెట్టేశాము. కానీ అదే సమయంలో ప్రపంచంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ద్వారా, హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ద్వారా చార్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ తయారు చేసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతున్నది. 1948లో యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ చార్టర్ని రిలీజ్ చేసింది. హ్యూమన్ రైట్స్ చార్టర్ని నిర్మాణం చేస్తున్న సమయంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది గొప్ప వ్యక్తులకి ఉత్తరాలు రాయబడ్డాయి. మీరు ఏ ఏ హక్కులని ప్రపంచంలో అందరు మానవులకి సమాన హక్కులుగా పెట్టాలని మీరు కోరుతున్నారు, కొద్దిగా మీరు సజెస్ట్ చేయండి అని. ఒక లెటర్ నెహ్రూ గారికి వచ్చింది. నెహ్రూ గారు రిప్లై రాశారు, నాదే టైం లేదు, ఇప్పుడిప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చింది, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నా, నేను దేశాన్ని నడుపుకోవాలా, ఈ రకం హక్కుల గురించి రాసే టైం నా దగ్గర లేదు. ఒక ఆయన ఉన్నాడు నా దగ్గర, ఖాళీగా ఉన్నాడు, గాంధీ గారు, ఆయన పంపిస్తాను. గాంధీ గారు నిజంగా ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండేవాడు కాదు. సరే, ఆయన నెహ్రూ గారు గాంధీ గారికి లెటర్ పంపించారు. గాంధీ కూడా చాలా బిజీ. గాంధీ దేశం అంతా తిరుగుతున్నారు, కమ్యూనల్ రైట్స్ అవుతున్నాయి 46-47లో. సో గాంధీ గారు ఇక్కడ నోఖాలీలో, బెంగాల్లో, పట్నా, బీహార్లో వెళ్ళి ఈ కమ్యూనల్ రైట్స్ ఉన్న ప్రజల్ని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ జర్నీల మధ్యలో ఒకరోజు రైల్లో కూర్చుని గాంధీ గారు రిప్లై రాశారు యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి. ఆయన రిప్లై ఏంటంటే, మా అమ్మ నాకు చెప్పేది, నీకు హక్కులంటూ విడిగా ఉండవురా, నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వహిస్తూ ఉంటే నీ హక్కులు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. నేను నా హక్కులు, నా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తే నా ఎదురుగా ఉండే వ్యక్తి హక్కులు కాపాడబడతాయి. ఎదురుగా ఉండే వ్యక్తి అతని బాధ్యతలను నిర్వహిస్తే నా హక్కులు కాపాడబడతాయి. కాబట్టి హక్కులు బాధ్యతలు వేరుగా మనం చూడము, రెండు సమానంగా చూస్తాము, రెండు కాంప్లిమెంటరీగా చూస్తాము. ఇది భారతీయ దృష్టి. కానీ మనకి రాజ్యాంగంలో 1970ల మధ్య వరకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండేవి కానీ డ్యూటీస్ ఉండేవి కావు. డ్యూటీస్ అనే చాప్టర్ 70లలో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో జోడించబడింది. అది కూడా మీకు ఆశ్చర్యం కలగచ్చు, మనకి 10 రకాల ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని చెప్తుంది మన రాజ్యాంగం ఇప్పుడు. కానీ ఒక రైడర్ ఉంటుంది, దీస్ డ్యూటీస్ ఆర్ నాన్ ఎన్ఫోర్సియబుల్. అంటే అర్థం ఏమంటే, మీరు గనక రాజ్యాంగం చెప్పినట్టు ఆ బాధ్యతను నిర్వహించలేదనుకోండి, ఏమీ కాదు. ఎందుకంటే ఎవరు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. దే ఆర్ ఓన్లీ సజెస్టివ్. మనం హ్యాపీగా జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నాం.
ఎందుకని? బాధ్యతలు ఏం లేవు. హక్కులు ఉన్నాయి. మా బిఎంఎస్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. ర్యాలీ తీస్తారట కార్మికులు. ఏమని? రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పూరా వేతన్ ఆధా కామ్. స్లోగన్. సగం పనే చేస్తాం, పూర్తి జీతం కావాలా? ఎందుకు? హక్కులు అడగమన్నారు కదా, మా హక్కు అండి అది. కాబట్టి బాధ్యతల డిస్కోర్స్, భారతీయ డిస్కోర్స్ మనం తీసుకురాలే. ఇట్లా అనేక విషయాల లోపల మనము ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలని మన భావజాలంతో, మన ఆలోచనలతో మరింతగా ఎంబెలిష్ చేయగలిగి ఉండేవాళ్ళము. ఆ ప్రయత్నాన్ని 45 తర్వాత 47 తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో మనం పెద్దగా చేయలేకపోయినాం. కొన్ని విషయాలు తీసుకున్నాం తప్పనిసరిగా. నేను చెప్పినట్టుగా అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి, రాజ్యాంగ సభలోని ఇతర పెద్దలు కానివ్వండి, అనేక రకాలుగా భారతీయ ఆలోచన విధానాన్ని దాంట్లో ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఎంత మౌలికంగా ఆ విషయాన్ని ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉన్నదో అంత మౌలికంగా మనం ఆలోచించలేదు. దీన్ దయాళ్ జీ 60వ దశకంలో ఆ విషయాన్ని కేంద్రంగా తీసుకుని మనము మనదంటూ ఒక ఆలోచన విధానాన్ని ఆధారంగా వ్యవస్థల్ని గురించి ఆలోచించగలుగుతామా అనే ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు. అదే ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిస్ట్ ఫిలాసఫీ. ఇవాళ 21వ శతాబ్దంలో మళ్ళీ కోవిడ్ తర్వాత ఒక కొత్త ప్రపంచ వ్యవస్థలు నిర్మాణం అవుతున్న వేళ, ఇవాళ ఒక కొత్త వరల్డ్ ఆర్డర్ రాబోతున్నది. ఆ సమయంలో మనము మన ఆలోచనల్ని వరకు ఆయన స్కోప్ ఇవ్వలేదు. కానీ 2021లో 2022లో భారతదేశము ఎంతో మంచి స్థితిలో ఇవాళ ఉన్నది. ఈ రోజున ఈ కొత్త వరల్డ్ ఆర్డర్ ప్రపంచంలో ఏదైతే నిర్మాణం అవుతున్నదో దాంట్లో మన ఆలోచనలతో, మన వ్యవస్థల అనుభవంతో మనం ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేయగలుగుతామా? ఈ రోజు మనం దారి గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ పుస్తకము ఆ దిశలో చాలా సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకి ఇవాళ ప్రకృతి, పర్యావరణ పరిరక్షణ చాలా పెద్ద ఇష్యూ. దాంట్లో మన ఆలోచన విధానం, ప్రకృతిని తల్లి, నేచర్ ఈజ్ మదర్. ఆ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకుని ప్రపంచానికి ప్రకృతి పట్ల ఎట్లా వ్యవహరించాలా అనేది మనం చెప్పగలుగుతామా? మనం చెప్పగలుగుతాం ఈ రోజున. కానీ అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ మనది అనేది మనకు అర్థం కావాలి కదా. అదే విధంగా ఇవాళ హెల్త్ కేర్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఆలోచన ఏమంటే డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్. వైరసెస్ వస్తే వాటికి ఎలా వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టాలా, అది హెల్త్ కేర్. కానీ భారతదేశంలో ఒరిజినల్ హెల్త్ కేర్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే హెల్దీ లివింగ్. ఆయుర్వేద ఈజ్ నాట్ అబౌట్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్. ఆయుర్వేద ఈజ్ అబౌట్ హెల్దీ లివింగ్. ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలా అది ముందు చెప్పాలి. జబ్బులు వస్తే ఏం చేయాలా ఆ తర్వాత చూద్దాం. ఎందుకంటే జబ్బులు రప్పించేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ కోవిడ్ ఎలా వచ్చిందండి? నేను వుహాన్లో ఇందాక చెప్పారే బ్రిక్స్ కాన్ఫరెన్స్లో వెళ్తే వాళ్ళు నన్ను డిన్నర్కి తీసుకెళ్లారు. నేను వెజిటేరియన్ అని తెలియక ఓ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లారు. ఆ మార్కెట్ చూసి కళ్ళు తప్పు పడినంత పని అయింది నాకు. మనకి చేపలు తెలుసు, ఇతర తినే జంతువుల సంగతి తెలుసు. నేను శాకాహారిని అనుకోండి, బట్ నాకు తెలుసు ఈ జంతువులు తిన్నా. నాకు తెలియదు మొసళ్ళను కూడా తినేస్తారని, గబ్బిలాలను కూడా తినేస్తారని. దొరికిన దాన్ని అలా తినేస్తూ ఉంటే మరి కోవిడే వస్తుంది. కాబట్టి జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, ఆరోగ్యకరంగా జీవించడం ఎలాగా అంటే నేను వెజిటేరియనిజమే ఆరోగ్యమని అనడంలా. జీవితం కుక్కలు పిల్లల హక్కుల గురించి అయితే చాలా పెద్ద చర్చ. దాన్ని నేను చెప్పకలే. యానిమల్ రైట్స్. మీరు ఇదివరకుట్లాగా కర్ర తీసుకుని స్ట్రీట్ డాగ్ని కొడితే కూడా మేనకా గాంధీ గారు వచ్చేయగలరు, జాగ్రత్త. బట్ ఓకే, యానిమల్స్ పట్ల మనము కారుణ్యం కలిగి ఉండాలి. అవి కూడా జీవ ప్రాణులు, వాటి పట్ల క్రూరత్వం చూపించకూడదు. దానికి చట్టాలు వచ్చినాయి వాటి అధికారాల గురించి కూడా. బట్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ టు నో, ఈ మధ్య 2018లో ఒక బ్రిటిష్ యూనివర్సిటీ ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని, డాక్యుమెంట్ని రిలీజ్ చేసింది. ఏమంటే ది రైట్స్ ఆఫ్ ది రోబోస్.
రోబోస్ యొక్క హక్కుల మీద పేపర్ వస్తుంది. మీరు ఇదేంటండి రోబోస్ హక్కులు ఏంటండి? సో హక్కుల డిస్కోర్స్ చాలా వింత పోకడల్లోకి వెళ్ళబోతున్నది. హక్కులు బాధ్యతల గురించినటువంటి సందేశాన్ని మనం ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. ఇవి ఒక నూతన వ్యవస్థ ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఫండమెంటల్లీ కావాల్సినటువంటి చర్చలు ఇవి. ఈ చర్చల్లో మనం భాగస్వాములు కావడానికి మనము ముందుగా మన ఆలోచన విధానం ఏమిటనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ పుస్తకం ఆ విషయాన్ని స్పృశిస్తుంది. చివరిగా నేను ఒక విషయము దీని దాళ్ళు ఎక్కువ డీల్ చేయలే, కానీ ఒక లాస్ట్ చాప్టర్లో ఇది భారతీయ ఆలోచన విధానం కాబట్టి భారతీయ ఆలోచన విధానంలో మహిళ యొక్క స్థానం ఏమిటి, ఎలాగైతే హ్యూమన్ రైట్స్ విషయంలో నేను విస్తృతంగా చర్చించానో అదేవిధంగా మహిళ యొక్క స్థానం ఏమిటి దాని విషయంలో కూడా ఈ పుస్తకంలో ఒక చాప్టర్లో నేను చర్చించా. ఎందుకంటే ఈ రోజున అయితే ఫెమినిజం అంటే ఏదో చాలా చెడ్డ విషయము అని చెప్పి దాన్ని దూషించడము లేదు, మన దేశంలోనే మహిళల పట్ల ఒక అత్యంత తిరోగమనకారి భావన కలిగి ఉండడము, ఈ రెండు రకాలైనటువంటి భావజాలాల మధ్య మన దేశపు మహిళా సమాజం ఇవాళ లేకపోతున్నది. ఈ దేశంలో మహిళ పట్ల దృక్పథం ఏమిటి అన్నది అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా చిన్న దాంట్లో నేను మెన్షన్ చేశాను. అది మన RSS లో ఒక మార్నింగ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది, ఏకాత్మత స్తోత్రం అంటాం. దాంట్లో మిగతా మల్టిపుల్ మన ప్రేయర్స్ లో 10 మంది మహిళల్ని మహాసాధ్వి అని పిలుస్తాం. 10 మంది మహిళల్ని దేవర్ ది ఎపిటమీ ఆఫ్ వుమన్హుడ్, మహాసాధ్వి. If you look at every individual character among the 10 of those 10 women, each one of them was a rebel of her time. Each one of them. కుంతీదేవికి ఓ వరం ఇస్తే పెళ్లి కాకముందే ఆ వరాన్ని ప్రయోగించింది. ఫలితంగా కొడుకు పుట్టాడు. ఏమన్నాం మనం? ఈమె ఫాలిన్ విమన్ అన్నామా? మహాసాధ్వి అన్నాం. ద్రౌపది ఇన్ హర్ టైమ్స్ వాజ్ ది గ్రేటెస్ట్ రెబెల్. కౌరవులు సందేశం పంపిస్తారు, 5 ఊళ్ళు ఇచ్చేస్తాము, మీ 5 అన్నదమ్ముల్ని హ్యాపీగా ఉండమనండి అని. కృష్ణుడికి తెలుసు ధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తే ధర్మరాజు కదా, కాబట్టి 5 ఊళ్ళు తీసేసుకుని గమ్మును కూర్చుంటాడని తెలుసు ఆయనకి. ద్రౌపది దగ్గరికి వెళ్తాడు, చూడు కౌరవులు ఇది ఇచ్చారు, మరి 5 ఊళ్ళు ఇస్తామంటాను, నువ్వేమంటావని. ద్రౌపది ఏం చెప్తుందంటే, నాకు తెలుసు నువ్వు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావో, మా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే 5 ఊళ్ళు తీసేసుకుని కూర్చుంటాడు గమ్మునైనా, ఆయనకి చెప్పు, ఆయనకి గనక నిర్లజ్జతే ఉంటే 5 ఊళ్ళు తీసేసుకుని సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటే ఆయన ఉండమనండి. నేను మాత్రము ఆ దుశ్శాసనుడి రక్తము తెచ్చి నా జడకి రాసే వరకు నేను నా జడ ముడి వేసేది లేదు చెప్పంటుంది. ఫలితంగా మహాభారత యుద్ధం అయింది. యుద్ధోన్మాది అని చెప్పామా ద్రౌపదిని? ద్రౌపది నవ్వబట్టే కదా యుద్ధం మొదలైంది. మనందరికీ ఆమె ఆ దుర్యోధనుడిని చూసి నవ్వడం తెలుసు మనందరికీ. మనలో చాలా మందికి తెలియని ఇంకొక నవ్విన సంఘటన ఉంటుంది మహాభారతంలో. భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉంటాడు, మృత్యుని వెయిట్ చేస్తున్నాడు. హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది డెత్, గుడ్ టైమ్ టు కమ్. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన. యుధిష్ఠిరుడు యుద్ధం గెలిచాడు, రాజు అయ్యాడు. రాజధర్మం నేర్చుకోవడం కోసం అని చెప్పి యుధిష్ఠిరుడు భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉన్నాడు, ద్రౌపది అక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ దృశ్యం చూసి ద్రౌపది గట్టిగా నవ్వుతుంది. మన దగ్గర మామూలుగానే మహిళలు గట్టిగా నవ్వకూడదు, అది భీష్మ పితామహుడు పెద్ద ఆయన ముందు నవ్వుతూ, పైగా ఆయన అంపశయ్య మీద మృత్యు ప్రతీక్షలో ఉన్నాడు, ఆయన చూసి నవ్వుతోంది. యుధిష్ఠిరుడు కోప్పడతాడు, ధర్మరాజు కోప్పడతాడు ద్రౌపది మీద, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు నీకేం తెలీదా, మర్యాద లేదా అని కోప్పడతాడు. భీష్ముడు యుధిష్ఠిరుడిని వారిస్తాడు, నో డోంట్ స్కోల్డ్ హర్, ఆమెని నువ్వు కోప్పడకు. ద్రౌపదీస్ లాఫ్టర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. నిండు సభలో
ఆమెని వివస్త్రను చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ కూర్చుని నేనేం చేయలేదు కదా, నీకు రాజధర్మము చెప్పేటటువంటి అర్హత నాకున్నదా అనే దాని మీద ఆమె నవ్వుతోంది. ఆమె నవ్వు నిజమైన నవ్వది, దాన్ని నువ్వు వారించొద్దని చెప్తాడు భీష్ముడు. మనము ఆమెను పొగరబోతున్నామా? మహాసాధ్యం ఏం చెప్పాం. సీత రాముడి దగ్గరికి తిరిగి రాను పొమ్మంటుంది. ఉత్తర రామాయణంలో లవకుశుల్ని తిరిగి ఇచ్చిన తర్వాత రాముడు రమ్మంటాడు, నేను రెండోసారి తప్పు చేశాను వచ్చేయమని. ఆమె చెప్తుంది, నేను నీ దగ్గరికి రావడం కోసం వెయిట్ చేయట్లే, నా మీద ఏదైతే నింద మోపారో ఈ పిల్లలు నీ పిల్లలు కాదు అని ఏదైతే ఒక ఆరోపణ ఉన్నదో అది అసత్యము అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం అని చెప్పే నేను ఆగి ఉన్నాను. పిల్లలు నీ వాళ్ళు నీకు ప్రూవ్ చేశాను, నువ్వు తీసుకెళ్ళు, దే ఆర్ యువర్స్. నా విషయం అంటావా, నాకెక్కడ ఆత్మగౌరవానికి నాకెక్కడ రక్షణ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్తానని చెప్తే తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్హుడ్. ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఎలాబరేట్ డిస్కషన్, బ్రింగ్స్ అస్ టు ఫెమినిజం ఆఫ్ ది వెస్ట్. మన దృష్టి ఏమి, మనకి ఫెమినిజం అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఫెమినిజం అక్కడ ఎందుకు అవసరమైందంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఉదాహరణలు లేవు. వాళ్ళకి హెలెన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే గ్రీక్ హిస్టరీలో ఈవ్ వరకు సెమిటిక్ హిస్టరీలో వాళ్ళ పోర్ట్రైల్ ఆఫ్ ఉమెన్ వాజ్ డిఫరెంట్. మన దగ్గర ఉమెన్ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్, డిగ్నిటీ, ఆనర్ ఈజ్ అకార్డెడ్. సో అటువంటి డిస్కోర్స్ను కూడా ఈరోజు తీసుకురావాలి, ఈరోజు ప్రపంచానికి చెప్పాలి, ఈ విధంగా చూడాలి. చట్టాలు అవసరము, కానీ చట్టాలు సరిపోవు, దృష్టి మారాలి. ఈ విషయాన్ని ఈ భారతీయ దృష్టిని ప్రపంచానికి చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ హౌ యు లుక్ ఎట్ యువర్ ఉమెన్ ఫోల్క్, హౌ యు లుక్ ఎట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్నెస్. అరవిందుల జన్మదినం ఆగస్టు 15. అరవిందులు ఒక సందేశం ఇచ్చారు తిరుచినాపల్లి రేడియో స్టేషన్కి ఆ రోజున, దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజున. ఆ ఒక్క సందేశాన్ని మీ ముందు ప్రస్తావించి ముగిస్తాను. ఆ సందేశంలో అరవిందులు 2 మాటలు చెప్పారు. ఒకటి, స్వేచ్ఛ కావాలి అని చెప్పారు. ఎందుకనంటే బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలిస్తున్నాడు, వాడిని స్వేచ్ఛ కావాలి, అంతేకాదు మనిషి యొక్క ప్రాథమికమైనటువంటి ఆకాంక్ష స్వేచ్ఛ. ది ఫండమెంటల్ ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రియేషన్, ఎవ్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లివింగ్ బీయింగ్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్. కాబట్టి స్వేచ్ఛ కావాలి, ఇతరులకు పరిపాలన కూడదు. బట్ దాంతోపాటు రెండో చెప్పారు, జస్ట్ యాజ్ ది ఫండమెంటల్ ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్, ది ఫండమెంటల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ సొసైటీ ఈజ్ యూనిటీ. స్వేచ్ఛ, ఐకమత్యము రెండూ కావాలి. అందుకే 47లో దేశ విభజనని అంబేద్కర్ వ్యతిరేకించారు, అరవిందులు వ్యతిరేకించారు. ఆయన చెప్పారు ఈ విభజన సరైనది కాదు. ఎందుకు సరైనది కాదంటే విభజన కేవలము భూమి విభజన కాదు. పార్టిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ పార్టిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్, టెరిటరీ, ఇట్ ఇస్ ఎ పార్టిషన్ ఆఫ్ హార్ట్స్. మనస్సుల్లో విభజన వచ్చింది. నువ్వు హిందువు, నేను ముస్లిము, నువ్వు ముస్లిము, నేను హిందువుని అని మనం ఒకళ్ళము కాదు అని నిర్ణయం చేసుకున్నాం. దీన్ని అంతం చేయాలి. ఇందాక శిలారెడ్డి గారు చదివి వినిపించారు మీకు. ఆలోచన ఏంటన్నది, ఈ మానసిక దూరాలను అంతం చేయాలి. ఇది కేవలం చట్టంలో అయిపోతుందా? చట్టాలు మనం చేస్తున్నాం. ఇవాళ కాశ్మీర్లో ఆ సెపరేటిజం అంతం చేయడానికి ఆర్టికల్ 317 రద్దు చేసే గొప్ప నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం చేసింది. కానీ చట్టంతో పని పూర్తయిపోతుందా? జస్ట్ యాజ్ ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం నిర్భయ యాక్ట్ వచ్చినంత మాత్రాన విమెన్ మీద అత్యాచారాలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని చెప్పగలమా? చెప్పలేము. ఇవాళకి కూడా విమెన్ అయితే అత్యాచారాలకు గురవుతున్నారు, లేదా ప్రతిబంధకాలకు గురవుతున్నారు ఇవాళ కూడా. అదేవిధంగా ఒక చట్టం వచ్చినంత మాత్రాన ఈ ఏకతని మనం నిర్మాణం చేయగలుగుతాము పూర్తిగా, ఆ చట్టం వల్లనే అవుతుంది అని అనుకోవడం అది ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. కాబట్టి నేను పదే అందరికీ ఒకటే మాట చెప్తా, ప్రభుత్వము చట్టాల విషయంలో చట్టాల ద్వారా తాను చేయాల్సిన పని తాను చేస్తుంది. కానీ ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిస్ట్ థాట్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రజలుగా మనము మన కర్తవ్యాన్ని కూడా చేయాలి. ఉమెన్ విషయంలో దృష్టి మారాలి.
అదే విధంగా దేశకు ఏకత విషయంలో కూడా మన ప్రయత్నం కావాలి. ఇవాళ కాశ్మీర్లో 370 తొలగిపోయింది కాబట్టి మనము చేయాల్సిన పని ఏమంటే రేపు సెలవులు వచ్చినప్పుడు ముందు మనమందరము కాశ్మీర్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ ప్రజల్ని ఆలింగనం చేసుకుని చెప్పాలి, యార్ క్యా సోచ్ క్యా అలగ్ హై హమ్ సబ్ ఏక్ హై అని చెప్పాలి. రేపు తీర్థయాత్రలు చేయాలంటే అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్ళాలి, వైష్ణోదేవి యాత్రకు వెళ్ళాలి. అనే లైటర్ నోట్ మళ్ళీ హనీమూన్కి పోవాలంటే గుల్మర్గ్కి వెళ్ళాలి. మీరు అడగచ్చు మళ్ళీ హనీమూన్ ఏంటండి అని. ఒకసారి అవుతుంది కదా అని. నాకు తెలిసి, అంటే నాకు అనుభవం లేదు కానీ నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఒకసారే హనీమూన్ చేసుకోవాలి నేను లేదు, ఒకే జంట చేసుకోవాలి. ఎన్నిసార్లు చేసుకున్నా మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు. బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ ఎఫర్ట్. మనం వెళ్ళాలి, మనం వెళ్ళి అక్కడి ప్రజలకి చెప్పాలి మనమంతా ఒకటి అని. సో ఈ పుస్తకం ఎందుకు రాశారు అని షీలా గారు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఒకటి, ఈ మిత్ని డిస్పెల్ చేయాలి. ఇదేదో హిందుత్వం అంటే ఎవరికి ఎగనిస్ట్ లేదు, వీళ్ళంతా స్లోగనీరింగ్, వీళ్ళకి బుర్ర లేదు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అని ఆలోచన ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఆలోచన తప్పు. ఇది ఒక బలమైనటువంటి ఒక భూమిక కలిగినటువంటి ఆలోచన విధానము. ఈ విషయాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలి. రెండోది, ఈ ఏకాత్మ మానవ దర్శనం అనేటువంటి సిద్ధాంతము ఎప్పుడో 1960లో దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారు ప్రతిపాదించారు. ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు. ఇవాళ 2020లో దాన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలి. ఉదాహరణకి ఆయన ఇంగ్లీష్ని అసలు ఇంగ్లీష్లో ఎవడైనా చదువుకున్నట్టయితే వాడు విదేశీయుడు అయిపోయినట్టే అని రాశారు. ఇవాళ అలా అనలేము. మంచి ఇంగ్లీష్ చదువుకుని ఆ రోజున కూడా అది నిజం కాదు పూర్తిగా, ఎందుకంటే అరవిందులు ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకున్నారు, సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదువుకున్నారు. ఇవాళ ఆ పరిస్థితిని మనం పూర్తిగా స్వీకరించకపోవచ్చు. బట్ దాన్ని 21వ శతాబ్దంలో ఆ ఆలోచన విధానాన్ని ఎలా ప్రతిపాదించాలా అనే ఒక ప్రయత్నం దీంట్లో రెండో ప్రయత్నము. మూడోది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది, సరే మనం వ్యతిరేకించే వాళ్ళు వాళ్ళ సంగతో పక్కన పెడితే, మేము హిందుత్వవాదులము అని అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా ఇది ఏమిటి అన్నది అర్థం కావాల. లేకపోతే ఏదైతే ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యవహారం అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటామో అది హిందుత్వం కాదు. ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యవహారాన్నే హిందుత్వము అని ఆర్ఎస్ఎస్ మిగతా సంస్థలు వాటి ఆలోచన విధానంతో జోడించే ప్రయత్నం రాజకీయం కోసం చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు చేయొచ్చు కాక. ఆ రాజకీయాలు నడవండి. ఇదివరకుట్లాగా జన్యం వేసేసుకుంటే ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు 19లో చూపించేశారు కదా. జన్యం వేసేసుకుంటే విభూతి పెట్టేసుకుంటే ప్రజలు ఓట్లు వేయరండి. కాబట్టి ఇవాళ కూడా రాజకీయ కారణాల కోసము అసలు నేనే నిజమైన హిందూని అని చెప్పేస్తే ఆయన, లేకపోతే మమతా బెనర్జీ గారు అసలు నేనే బ్రాహ్మణ్ణి అని ఇప్పుడు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది ఆవిడికి, దుర్గామాత పూజ చేస్తాను నేనని. చాలా సంతోషం. లేదు అని మన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఢిల్లీ బడ్జెట్లో 60 సంవత్సరాలు నిండిన ఢిల్లీ ప్రజలందరికీ కూడా ఫ్రీగా రామ్లలా దర్శనం చేస్తున్నాడు ఆయన, ఫ్రీగా. ఇవన్నీ మంచి పనులు, ఇవన్నీ చెడ్డ పనులు అని నేను అనడంలే, కానీ అవి చేసేస్తే ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు అని ఆ రాజకీయ కారణాలతో చేసినట్లయితే దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. బట్ నిజముగా ఈ హిందుత్వము అందరి యొక్క ఐకమత్యాన్ని కోరుకునే ఆలోచన విధానం అనే విషయాన్ని సమర్థకులు, ప్రతిపాదకులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకం రాయడం జరిగింది. చివరి మాట ఏమంటే, హిందుత్వ పారాడైమ్ అని ఎందుకు పెట్టారు పేరు అంటే, చాలా మంది అనుకున్నారు ఈ బాగా డిబేట్ అవుతుంది, పుస్తకం బాగా అమ్ముడుపోతుందని. అండ్ ఐ కెన్ షేర్ విత్ యూ, బాగా అమ్ముడిపోయింది కూడా. దీని ఫస్ట్ ప్రింట్ 20 రోజుల్లో అమ్ముడైపోయింది మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రింట్ నడుస్తూ ఉన్నది. కానీ కేవలం పుస్తకం అమ్మడం దాని వెనకాల ఉద్దేశం కాదు. ఇవాళ ఏదైతే హిందుత్వ ఐడియాలజీ అనే పేరుతో ఏదైతే ఉన్నదో దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానము దీన్ దయాళ్ యొక్క ఏకాత్మ మానవ ఆలోచన విధానం ఏదైతుందో దీనికి ఆధారము అనే విషయం చెప్పడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేశాను. మీ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. విశేషంగా షీలారెడ్డి గారు ఇంత మంచిగా నా బుక్ ని రివ్యూ చేసినందుకు ఆవిడకి విశేషంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you so much for your wonderful words, sir. And thanks a lot for sharing your valuable thoughts with us. Now the dais is open for questionnaire.
కాకపోతే మన దేశంలో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఇదేంటంటే దేశం భేదం అయిపోయిందండి. అందుకని మన ఏన్షియంట్ ఇండియా అంటే ఇతిహాసాలు కాకుండా తర్వాత including 1850 వరకు one of the richest nations in the whole world is India. అది మన అందరికి ఎవ్వడికి తెలియదు. ఈ కొత్త అంటే స్టూడెంట్స్ అసలే తెలియదు. కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా గొప్ప దేశం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఎందుకంటే వివేకానంద సెడ్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ బి గ్రాండియర్ దాన్ ది ఏన్షియంట్ ఇండియా. And because we do not know anything about the grandness of ancient India, you should put in the revision a chapter on the greatness of India and how it can become again great. When it becomes great, automatically it becomes Akhanda Bharat. Because This chapter is already there in the book, all right, and about economy, how great it was Right. until 16th century, 17th century. It's there, Right. Thank you. definitely. Thank Thank you. you. But it's a very valid point that you are making. Thank you. Hello. Namaste, sir. Sir, it's very sensitive name, the Hindutva, and you also named it as the Hindutva paradigm. And what sort of feedback did you get? And do you think of adding some more points in your second version of publishing this book? Ippudu immediately there is no plan to come up with any second edition, first of all, because it is, in my opinion, a very comprehensive thing. It has covered almost all the aspects. Generally, generally feedback always, the authors always get only positive feedback. Generally, people want to be good with you. They don't really criticize you too much. So far the feedback is good, but irrespective of what feedback I get or I do not get. The point is, Hindutva is no different from either Hinduism or Indianness or Bharatiyata or, for that matter, Sanatana Dharma. You call it by any name, it is one and the same. Why I used the word Hindutva, not Hinduism? Probably I could have used the word Hinduism paradigm. I could have said it. Why I did not use Hinduism was because Hindu idea is never an ism. Isms are closed set of ideas. Somebody has propounded an ism. He said, Bhaiya, this is what I am offering to you. You follow this, you will get salvation. It's not like that. It's a very open idea. Dr. Radhakrishnan used to say that Hinduism is the idea which is ever evolving. It's a continuous search for truth. सत्य का निरंतर खोज हिंदुइज्म है, गांधी जी का कोट है. So we are always an open society. We are not a closed society. We have not said this is the final word. So how do I then use Hindu in English language? Either I say that it is Hindu-ness or Hindu-dom, not Hinduism, because it is not an ism. So better to say Hindutva. In any case, when we say Hindutva, it is the same as everybody understands what is Hinduism all about. Everybody, when I say कुछ रहेंगे, उनको हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग दिखेगा. नियो हिंदूस है, दिखेगा थोड़ा, समझ लेंगे. I always say, चलो हाफ पे तो आ गया ना. He has already traveled halfway. Encourage him to travel further. Then he will realize that Hinduism is one and the same. Until then, let them revel in his ignorance. Thank you. సార్ నమస్కారం సార్. మహేంద్ర నా పేరు, ఏబీవీపీ సార్, అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సార్. సార్ మన అంబేద్కర్ గారు పార్లమెంట్లో ఈ భారత రాజ్యాంగము హిందూ వ్యతిరేక రాజ్యాంగం అని చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చాలామంది మన హైందవులందరూ కూడా నేను హిందూ అని చెప్పుకోవడానికి ఆలోచిస్తున్నారు సార్. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ అపోహ అనేటువంటిది తొలగిపోవాలి. గర్వంగా నేను కూడా
ఒక హిందువుని అని చెప్పుకోవడానికి మనం చేయాల్సినటువంటి ఒక ఆలోచన వాళ్ళ సమాజం చైతన్యం తీసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? మొదటి విషయం ఏమంటే నేను కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ ని తగినంతగా చదివాను. అంబేద్కర్ గారు ఎక్కడ అలా అనలే. అంబేద్కర్ గారు ఎక్కడ ఇది హిందూ వ్యతిరేక రాజ్యాంగం అని అట్లా ఎక్కడ ఆయన ఏం చెప్పలేదు. రాజ్యాంగ సభలో సెక్యులరిజం పదాన్ని మనం ఈ రాజ్యాంగంలో పెట్టాలా వద్దా అనే విషయమే చర్చ జరిగింది. ఇక్కడ చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలగచ్చు నేను చెప్పే విషయాన్ని వింటే. సెక్యులరిజం పదాన్ని రాజ్యాంగంలో పెట్టక్కర్లేదు. ఎందుకంటే భారతదేశము పరంపరగానే ఆల్వేస్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ ఈజ్ సెక్యులర్ అని చెప్పిన వారు ఎవరో తెలుసండి? జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఆయన ఏం చెప్పారంటే రాజ్యాంగంలో సెక్యులర్ అనే పదం పెట్టినట్లయితే అనవసరంగా మీరు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ప్రాక్టీసెస్, ట్రెడిషన్స్ ఓవర్లాప్ అవుతాయి గవర్నెన్స్ లో. ఉదాహరణకి మొన్న రఫాయల్ విమానం వచ్చింది ఫ్రాన్స్ నుంచి. అది చండీగఢ్లో ల్యాండ్ కాగానే మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చండీగఢ్ వెళ్ళారు. ఎందుకోసమని? దానికి పూజ చేయడం కోసం వెళ్ళారు. ఇప్పుడు రఫాయల్కి పూజ చేయడం సెక్యులరా, కమ్యూనలా? భారతదేశంలో ఇప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆయనకంటే గొప్ప సెక్యులర్ లీడర్ ఎవరు లేడు కదా. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన అస్థికల్ని గంగలో కలపాలని చెప్పి కోరుకున్నాడు. ఆయన సెక్యులరా, అది కమ్యూనలా? భారతదేశంలో పరంపర, మన సంస్కృతి, మన ఆచార వ్యవహారాలు ఓవర్లాప్ అవుతాయి. కాబట్టి సెక్యులర్ నాన్ సెక్యులర్ డిబేట్లకు వెళ్ళకూడదు. మనలో కూడా చాలా మందికి భ్రమ ఉంటుంది. అరే మోదీ గారు అలా దేవాలయానికి వెళ్ళడము, ఒక ప్రధానమంత్రి ఉండి ఇది సెక్యులరిజానికి వ్యతిరేకం కదా. ఎవరు చెప్పారు? జో బైడెన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు బైబిల్ మీద చేయి పెట్టి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడు. అమెరికా సెక్యులర్ దేశం కాదా? ప్రమాణ స్వీకారమైన రోజున వైట్ హౌస్ నుంచి బయలుదేరి ఆయన చేసిన మొదటి పని ఏమంటే, ఆయన క్యాథలిక్ చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాడు. ఆయన మతత్వాదా? కాబట్టి మన మనసులో భ్రమన్నది. ఆయన హిందూగా తన హిందూ బిలీఫ్ని కనుక చూపిస్తే ఆయన సెక్యులర్కి వ్యతిరేకం అయిపోయినట్టు. ఇది తప్పుడు అర్థం. దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్. కాకపోతే ఈ రోజున ఏమైందంటే, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా హిందూ అనుకుంటే అదేదో సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అనే పరిస్థితి పోయింది. ఈ రోజు నేను ఇందాకే చెప్పా, ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తున్నాడు నేను హిందువుని అని. అందరూ కూడా హిందూ అని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళు గర్వపడుతున్నారు. ఇదివరకుట్లాగా లేదు ఇప్పుడు. కాకపోతే హిందూ ఎలా ఉండాలా దాంట్లో డిబేట్ ఉంటుంది. ఇతరుల్ని వ్యతిరేకించేవాడు హిందువా, ఇతరుల్ని ద్వేషించేవాడు హిందువా, లేదు మనమందరము కలిసి వసుదేవ కుటుంబకం అని చెప్పేవాడు హిందువా, ఈ డిబేట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదివరకుట్లాగా డిఫెన్స్లో ఉండాల్సిన అవసరం కూడా మనకి లేదు. ఇవాళ దేశంలో విస్తృతంగా ఈ హిందూ ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజలు గౌరవిస్తున్నారు, స్వీకరిస్తున్నారు, దాని పట్ల గౌరవాన్ని చూపిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. Good evening, sir. Once again, I congratulate for bringing this wonderful book. For last 74 years, we have seen the unipolar world and bipolar world, but we are now we are all witnessing the COVID world. And also, you rightly pointed out, the book has brought wider on the new orders which are emerging in the world. I think I strongly feel that the Hinduism is a way of life. There is no second thought. But this book again opened the discussion for maybe somebody may agree with our thoughts, maybe somebody may disagree with our thought, because ours is democracy. We have that freedom for everyone. So I hope this book will give a broad enlighten for everyone, and hope our country will unite never before. Thank you very much. Thank you. Interestingly, I raised a very important question in this book. This general interpretation about Hinduism as a way of life. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే 1995లో సుప్రీంకోర్టులో ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది, జస్టిస్ వర్మ జడ్జిమెంట్. మనోహర్ జోషి అనే ఆయన శివసేన లీడర్ మహారాష్ట్రలో, ఆయన ఎన్నికల్లో హిందూ ధర్మం గురించి మాట్లాడితే ఇది మాల్ ప్రాక్టీస్ అని కాంగ్రెస్ కేసు పెడితే ఆ జడ్జిమెంట్లో జస్టిస్ వర్మ ఏమన్నారంటే హిందూయిజం మతం కాదు, ఇట్స్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి మనందరం కూడా హిందూయిజం వే ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నాం. మే ఆస్క్, విచ్ రిలీజియన్ ఈజ్ నాట్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్?
Is Christianity not a way of life? Is Islam not a way of life? All religions are way of life. They stipulate how you should live, how your way of life should be. What is Hinduism? It's not just a way of life, it is a view of life. ఒక విశేషమైన జీవన దృష్టి దేవుడి విషయంలో, ప్రకృతి విషయంలో, మనిషి విషయంలో, విలువల విషయంలో, సమాజం విషయంలో, ఒక విశిష్ట ఆర్థిక వ్యవస్థల విషయంలో ఒక విశిష్టమైనటువంటి దృష్టిని ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఆలోచన విధానము, ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఒక వరల్డ్ వ్యూ. కనుక వే ఆఫ్ లైఫ్ అని వదిలేయకుండా వే ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో అ డిస్టింక్ట్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్. వాట్ వరల్డ్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టు ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ది వే ఆఫ్ లైఫ్ బట్ దిస్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్. ఇవాళ కాశీ విశ్వనాథుడి యొక్క దేవాలయంలో ఒక భవ్యతని తీసుకొచ్చారు ప్రధానమంత్రి గారు వెళ్ళి. మనందరం ఎంతో ఆనందించాం. వందలాది అంటే కోట్ల ప్రజలు దాన్ని లైవ్ చూశారు టీవీ లోపల, ఆనందపడ్డారు. కానీ డూ యు నో దట్ కాశీ దేవాలయము స్పిరిచువల్ బ్లిస్ కోసమని ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు, అన్ని మతాల ప్రజలు అక్కడికి వస్తారు. మహమ్మద్ ఇక్బాల్ ప్రేడ్ ఆన్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గంగా. He said, గంగమ్మ నువ్వే లేకపోతే నా నాగరికత ఎక్కడ ఉందని రాశాడు ఆయన. నీ నది ఒడ్డున కదా మాకు నాగరికత నిలబడింది అని రాశాడు ఆయన మహమ్మద్ ఇక్బాల్. ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ రోజు కాశీ దేవాలయంలో కూర్చుని షెహనాయ్ వాయించేవాడు భగవంతుడి కీర్తనాలతోటి. ఇదే నా ఇల్లు అని చెప్పుకునేవాడు ఆయన. కాబట్టి దట్ ఈస్ హిందూయిజం. It is that view of life that connects people with it. Way of life మన అనేక మంది అనేక విధాలుగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఈ కాన్షియస్నెస్ కూడా, ఈ అండర్స్టాండింగ్ కూడా వైడ్లీ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్క్లూసివిస్ట్, ఇట్స్ నాట్ సెపరేట్. వాళ్ళు వేరు మేము వేరు కాదు, మనమందరం ఒకటి. ఇన్ఫాక్ట్ let me tell you something which I very strongly feel. Vasudhaiva Kutumbakam. Sheila Reddy garu kuda aa మాట ప్రస్తావించారు. Vasudhaiva Kutumbakam. The world as one family. Do you know? No philosopher on earth has ever had the courage to say this. We had it. Others said that you will be a family only if you follow my ideology, my philosophy. Then we are all brothers. Otherwise you are kafirs. You are heathens. But we said no. You can be what you are. You can follow your religion. You can follow your customs. Yet we can be one family. That is Hinduism. Vasudhaiva Kutumbakam. World as one family without destroying the diversity. Not by destroying the diversity. By creating oneness. మన గార్డెన్లో రంగురంగుల పూలు ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. అన్ని తెల్ల పూలు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక రోజు బాగుంటుంది, రెండో రోజున పొద్దున్న లేస్తున్నాయి తెల్ల పూలే కనపడితే రోజు అనిపిస్తుంది. యూ నీడ్ డైవర్సిటీ. డైవర్సిటీ ఈస్ ది బ్యూటీ. We are a country that respects diversity. Not only respects. Swami Vivekananda ఒక గొప్ప మాట చెప్పారు వరల్డ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ లో. ఆయన చెప్పారు, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ కంట్రీ వేర్ వి నాట్ జస్ట్ టాలరేట్ డైవర్సిటీ. టాలరెన్స్ అంటే అహంకారం. టాలరెన్స్ ఏమవుతుందంటే, ఓకే ఐఎమ్ గ్రేట్, యు ఆర్ ఇన్ఫీరియర్, అయినా నువ్వు నా పక్కన కూర్చోడానికి నేను ఒప్పుకుంటా, ఐ విల్ టాలరేట్ యూ. దట్ ఈస్ టాలరెన్స్. హీ సెడ్ వి డోంట్ గో విత్ టాలరెన్స్, వి వాలిడేట్, యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్. అందరినీ కూడా సమానంగా మేము అంగీకరిస్తాం. ఇంకోటి ముందుకెళ్ళి ఆయన చెప్పారు, వి నాట్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్, వి సెలబ్రేట్. వి సెలబ్రేట్ ది డైవర్సిటీ. వందల వేల ఉత్సవాలు ఎలా వచ్చాయి మన దేశంలో? బికాస్ వి సెలబ్రేట్ ఎవ్రీ డైవర్స్ థింగ్. న్యూ ఇయర్ వస్తే మనందరం న్యూ ఇయర్ చేసుకుంటాము. కొంతమంది చర్చించొచ్చారు, ఇది పాశ్చాత్య న్యూ ఇయర్ వచ్చేసింది, మన అలా పాశ్చాత్య న్యూ ఇయర్ వచ్చిందని అందుకోసం కాదు, మనకి పండుగలు అంటే బాగా సరదా. ఇంకో ఎక్స్ట్రా పండుగ వచ్చిందని చెప్పి జరిపేసుకుంటాం దాన్ని కూడా. ఇండియన్స్ ఆర్ ఉత్సవ ప్రియ లోగ్. We are fond of festivals. Just as if you have Shivaratri, you won't become a Shaivite. You don't have to be Shaivite to have Shivaratri. Similarly, you don't have to become a Westerner just because you do some reveling on a New Year day. No, celebration is our society. Celebrate. But
don't lose the roots. That is Hinduism's greatness. So that is why it is a world view. It's a view of life, not just a way of life. Thank you. Sir, maybe yours is the last question. Hello, sir. I am Bharat Surya, sir. Okay. Sorry. These two are the last. Yeah. Bharat Surya, sir. సార్ మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యారంటీ రాజ్యాంగబద్ధత ఉందన్నారు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కి కానీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి కానీ ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యారంటీ లేదు. ఆ విషయంలో ఏదన్నా మనము కొత్తగా ఏమైనా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి కానీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కి కానీ ఏమైనా మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యారంటీ కానీ రాజ్యాంగ బద్ధత అంటే ఇది చేయాలి తప్పనిసరిగా ఎలా చేయాలని చెప్పి ఏమైనా చేయగలమా? మీ వ్యూస్ ప్లీజ్. ఒకటేమో రాజ్యాంగంలో వాటిని ఎన్ఫోర్సియబుల్ చేయడం ఒక మార్గము. నా ఉద్దేశంలో అటువంటి ఒక సవరణ వస్తే మంచిది, ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ వస్తే. బట్ ఆ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనందరి రోజువారీ జీవితానికి సంబంధించినవండి, మనమే చేయాలి. ఉదాహరణకి కాశీ దేవాలయము ఇంత బాగా భవ్యంగా తయారైతే మనమంతా ఆనందించాం కదా, మరి మన ఊరి దేవాలయం సంగతి ఏంటి? ఏంటంటే అవునండి మోడీ గారు దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి, మోడీ గారు ఆలోచించాలి దాని గురించి, మనమేం చేయం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఇస్ టు గాంధీ గారు 1916వ సంవత్సరంలో బిహెచ్యుకి భూమి పూజ చేయడానికి వెళ్ళారు, శిలాన్యాసం చేయడానికి వెళ్ళారు, కాశీ వెళ్ళి దేవాలయానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి వచ్చాక ఆయన ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. మీకు నెట్లో దొరుకుతుంది ఆ ఉపన్యాసం, మీరు చూడొచ్చు. ఆ ఉపన్యాసంలో చెప్పారు, నేను దేవాలయానికి వెళ్ళొచ్చాను, విశ్వనాథుడి దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళొచ్చాను, నా మనసులో ఒక హిందువుగా నా మనసులో కలిగిన భావాన్ని మీకు చెప్పుకుంటున్నా అని చెప్పారు ఆయన. ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైనా బయట నుంచి పైనుంచి ఇలా ఒకసారి దిగితే ఇది చూసి వీళ్ళ హిందువులు, ఇలా ఉంటారా వీళ్ళు అని మన గురించి ఒక ఏహ్య భావనతో తిరిగి వెళ్తాడు. ఎందుకంటే మందిరంలో శుభ్రత లేదు, మందిరం యొక్క పవిత్రత లేదు, చిన్న చిన్న గల్లీలు. ఇప్పుడు దాన్ని రినోవేట్ చేస్తుంటే 45 గుళ్ళు ఇళ్ల లోపల అవి ఆక్రమించబడి ఉన్నాయి. ఇళ్ళు కట్టేసుకున్నారు వాటి మీద. ఆయన చెప్పాడు అంటే మహల్యాబాయ్ హోల్కర్ గారు ఆయన 1780లో ఆమె మందిరం కడితే 100 ఏళ్లలో మనం దాన్ని ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. ఎవరు చేయాలి? మోడీ గారు భలే చేశారండి, ఆయన మా ఊర్లో కూడా చేయాలని మనము చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. Can we do our bit, our part? On that, society has to come forward. We have to take many things in our hands. Modi garu papa ఆయన చేసి చేస్తారు. బట్ తప్పనిసరిగా at some point some duties have to be enforceable. If you don't do it, you will face it. Sir, last. సత్యరావు గారు ఆయన దగ్గర మైక్ ఉంది. సార్ ప్లీజ్ గో హెడ్. రామ్మాధవ్ గారు సార్ ఒక్క నిమిషం, ఆయన అడుగుతున్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ సభలో సమావేశమైనటువంటి విద్యావంతులకి, మేధావులకి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాను. నా పేరు ఆర్వీఆర్ ప్రసాద్. నేను ఇప్పుడు రామ్మాధవ్ గారితో పూర్తిగా ఆపోజిట్ పర్సన్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా తిరిగారు, ఎంతో అనుభవం గణించారు, ఎన్నో ఉపన్యాసాలు అవి ఇచ్చారు, ఎన్నో పుస్తకాలు అవి రాశారు. నేను వైజాగ్లోనే ఉన్నాను, నేను ఎక్కడికి కదలలేదు, నాకున్న అనుభవం చాలా తక్కువ. అయినా నేను 2-3 పుస్తకాలు రాశాను. బీ సింపుల్ బీ ఇండియన్ అని ఒకటి రాశాను, దాన్ని నెట్లో పెట్టాను, kinigi.com అని ఉంటుంది. అలాగే ధర్మం అంటే ఏమిటని రాశాను, అవి కూడా పెట్టాను. అది నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి, తర్వాత ఏంటంటే హెచ్ఆర్ మినిస్ట్రీకి కూడా పంపించాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఈ హిందుత్వ అన్నది ఒక యజ్ఞం కింద మనం అందరం తీసుకోవాలి. అయితే దీనికి నేను కొన్ని సూచనలు చేశాను. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రధానమైన సమస్యలు 3గా నేను చేశాను. ఒకటి, ఇమోషనల్ ఇంటెగ్రేషన్ ఇండియాలోకి రావాలి. ఓకే, అది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్, పీజీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ద్వారా రావాలన్నమాట. అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ భావి భారత పౌరులు వాళ్ళు. కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా మీరే కొద్దిగా బి లిటిల్ బ్రీఫ్. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ధర్మ, దాని గురించి కూడా మనం ఇచ్చేయాలి. మూడోది ఏంటంటే మన ఏన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్లో చాలా సైన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ద్రౌపది అని, లేదా అంటే కుంతి అని, వీటన్నిటి కృష్ణుడు, కర్ణుడు, వీటన్నిటి వెనకాతల సైన్స్ ఉంది. వీటన్నిటి అవి కూడా మనం ఆ రహస్యాలు కూడా మనం తీయాలి.
దీనికి నేను ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటంటే, ఒక నేషనల్ లెవెల్‌లో ఒక సొసైటీ ఫర్ స్టడీస్ ఇన్ ఏన్షియంట్ థాట్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి, దాని బ్రాంచ్‌లు అన్ని యూనివర్సిటీల్లో, అన్ని పీజీ సెంటర్‌లో ఉంటాయి. ఈ బ్రాంచుల్లో ఏంటంటే గాట్ ఇట్ సార్. కొంతమంది అంటే ప్రొఫెసర్లు, సాంస్క్రిట్ స్కాలర్స్ వస్తారు. గాట్ ఇట్. డీటెయిల్స్ మనం తర్వాత చూద్దాం. ఐ గాట్ ది పాయింట్. ఓకే. Yeah. అది కొద్దిగా ఆలోచిస్తారు. అంటే నేను ఒకటే సజెషన్ అండి. అన్ని మనం నేషనల్ లెవెల్లోనే చేయాలి. మీరు చెప్పిన సలహా చాలా మంచిది. నేషనల్ లెవెల్‌లో కొన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి కూడా. రాష్ట్రీయ సంస్కృత సంస్థానం ఉంది. అలాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. బట్ కొద్దిగా లోకల్‌గా కూడా చేయాలి. ఎలా అయితే మీరు పుస్తకాలు రాశారో అలా అనేక మంది వ్యాసాలు రాయాలి, పుస్తకాలు రాయాలి, మాట్లాడాలి, లోకల్ ప్రజల్ని ప్రబోధించాలి. అది కూడా సైమల్టేనియస్‌గా జరగడం చాలా అవసరం అండి. మీరు మీ తర్వాత లాస్ట్ మెయిన్ సత్యారావు గారు. Thank you, sir. ఫైనల్ వర్డ్ బై సత్యారావు జీ. Sir, really, I want to appreciate you, the kind of enlightenment you have given us by giving about Hindutva. We're very delighted. Also, Professor Sheila Reddy garu also given. I have one small innocent question. When we are so proud about our Hindutva and we say that womanhood, you have said about that womanhood is given its due importance in your book in the last chapter. It's not any criticism, sir. I'm only expressing my views. First thing is, a womanhood, if we have given that kind of importance, it should not have taken the last chapter in your book. That's my opinion, one of the opinion. And the second point is, sir, and the second point I want to bring it to the notice of all these eminent people sitting here is that we are very proud about Hindutva. Tell me one thing, why with the male chauvinism that in the ancient days we were having sati sahagamnam, that means if a husband dies, why a woman should also get into the pyre and die? This is the one of the most, atrocious thing which we were practicing. Had we got that kind of respect and importance for the woman, if that Got is it. the case, the man, if he is alive and if the woman dies, he should also jump into the fire. Is my contention, sir. Got it. Thank you, sir. Thank you. Just for the sake of just understanding only, సతీ వ్యవస్థ చాలా చెడ్డ వ్యవస్థ. దాన్ని మనం ప్రొహిబిట్ చేసాం. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళే దాన్ని బ్యాన్ చేశారు. బ్రిటిష్ తమిళ్లోనే దాన్ని బ్యాన్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా అది అలౌడ్ కాదు. అయితే లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. అహల్యాబాయ్ హోల్కర్ ఎవరైతే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, కాశీ దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేశారని చెప్పి, ఔరంగజేబు కొలగొట్టిన తర్వాత నిర్మాణం చేశారని చెప్పి, ఆమె హస్బెండ్ 1743లో చనిపోయాడు. చనిపోతే ఆమె ఎవరి మాట వినకుండా నేను కూడా సతీ సహగమనం చేస్తాను అని చెప్పి తయారైపోయింది. నేను బతకను, నా భర్త చనిపోయాడు, నేను బతకనని. అప్పుడు పుత్రశోకంలో ఉండి కూడా మల్హర్ రావు అంటే ఆమె మామగారు ఎవరైతే రాజో, ఇండోర్ రాజో, ఆయన వెళ్ళి ఆమె చేతులు పట్టుకుని అడుగుతాడు, నాకు పుత్రుడు లేకుండా పోయాడు, పుత్రిక కూడా లేకుండా చేస్తావా అని. ఆయన ఆపుతాడు ఆమెని. కాబట్టి భారతదేశంలో కొన్ని కురీతులు వచ్చాయి. కానీ ఏకదం మనం భారతదేశం అంతా మేల్ చవనిస్ట్ అయిపోయింది అలా అనుకోవడానికి కూడా అవసరం లేదు. బట్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ మనం విమెన్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలనే విషయంలో ఒకసారి కొత్తగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. చాప్టర్ చివరిలో ఎందుకు రాశారంటే, దీన్ దయాళ్ జీ యొక్క ఉపన్యాసాల్లో ఎక్కువగా ఆ విషయం డీల్ అవ్వలే. నేను అడిషనల్ గా దాన్ని జోడించా, అందుకని ఆ చివరిలో వచ్చింది అంతే. లాస్ట్ సత్యారావు గారు. As under the clear observation, divided into castes, divided into various sects, divided into various divisions. So as a result, people feel that they belong to a particular caste. They don't feel that they are Hindus. So Hinduism is not providing a commonality, a feeling of sense of belongingness. We are all Hindus. That we have not created. Is it not failure on the part of diversity? Very true. I mean, diversity means not divisiveness. Diversity means diverse identities every person has. మనకి జీవితంలో అనేక ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి.
You may be a member of a family. You may be a member of a surname. ఒక సర్నేమ్ పెద్ద అంటే క్లాన్ అంటారు, ఒక క్లాన్ ఉంటుంది. యూ మే బి మెంబర్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రీట్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ విలేజ్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ అదే విధంగా ఏ మెంబర్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ కాస్ట్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ గురు ఆర్డర్. మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీస్ మనిషికి ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ డైవర్సిటీ. ఇది డివైజివ్నెస్ కి దారి చేయకుండా చూడాలి. అందుకోసం మనం ఏం చేసామంటే ఓవర్-ఆర్చింగ్ యూనిటీ through our Hindu cultural civilizational identity, which is overarching, all of them. It's not about destroying anything. Let me bring you to very recent experience, post-independence experience. Caste povala, caste has outlived its utility. Aa bhavanto nenu kuda ekipista. I am one person who believed that caste has outlived its utility. Outlived. One may disagree with me. There can be shastra or the debate on that. But అంబేద్కర్ గారు పుస్తకం రాయలేదండి, ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. రాశారు లేదా? ఎప్పుడు రాశారండి? 50s లో రాశారు, ఆయన 40s లో రాశారు యాక్చువల్లీ. ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, కాస్ట్ని ఖతం చేయాలి అని. అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని దేశంలో కొన్ని దగ్గరలో జాతి పాతి తోడక్ మండల్ అని గ్రూప్ స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే ఈ కాస్టిజం ని, సొసైటీ ఆఫ్ పీపుల్ రిజెక్టింగ్ కాస్టిజం, దోస్ హూ రిజెక్ట్ కాస్టిజం. 2 ఏళ్ళు గడిచేటప్పటికి జాతి పాతి తోడక్ మండల్ ఒక కాస్ట్ అయిపోయింది ఇండియాలో. జాతి పాతి తోడక్ మండల్ వాళ్ళతో వేరే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోరు. జాతి పాతి తోడక్ మండల్ వాళ్ళు వాళ్ళ మండల్లో వాళ్ళే పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు. దట్ బికమ్స్ ఎ కాస్ట్. కాబట్టి ఇండియాలో రిఫార్మ్ తీసుకురావాలంటే ఈ వ్యవస్థల్లో ఈ వ్యవస్థని రీప్లేస్ చేసే వ్యవస్థ రావాలి. కాస్ట్ ఈజ్ టుడే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివైసివ్, ఓవర్-ఆర్చింగ్ యునైటింగ్ ఫీలింగ్ ని మనం పెంచాలి. దాంట్లో సందేహం లేదు మీరు చెప్పినట్టుగా. దాంట్లో కొద్దిగా మనము వెనుక ముందు అవుతున్నాం. కానీ ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారి చేత కూడా చెప్పించారు కదా నేను హిందూనని, మంచి విషయం. రెండోది, ఈ వ్యవస్థల్ని రీప్లేస్ చేయాలి, కొత్త వ్యవస్థలు రావాలి. అవి ఎలా వస్తాయంటే నెమ్మదిగా ఇవాళ మారుతున్నది సమాజంలో. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఒక కాస్ట్, ఇప్పుడు వాళ్ళే పెళ్లి చేసుకుంటారు. అకాడమిక్స్, ఇట్స్ ఎ న్యూ కాస్ట్, వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు. డాక్టర్స్ పెద్ద కాస్ట్. అంటే నేను త్రివేంద్రంలో ఉన్నా మొన్న, 2 days ago I was in త్రివేంద్రం. నా కార్యక్రమానికి మన శిలారెడ్డి గారు లాగానే అక్కడ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులుగా ఒక ఆవిడ వచ్చారు. ఆవిడ షీఈ్ అ గర్గ్. త్రివేంద్రం ఎక్కడ? గర్గ్లు హర్యానా వాళ్ళు. నేను అడిగా, వాట్, హౌ కమ్ యూ ల్యాండెడ్ హియర్ ఇన్ త్రివేంద్రం అంటే, సార్ ఫేట్ సార్, మ్యారేజ్ అందామె. వాళ్ళ ఇద్దరు కాలేజీలో కలిసి చదువుకున్నారు. ఒక మలయాళీ డాక్టర్, ఈమె ప్రేమించుకున్నారు, పెళ్లి చేసుకున్నారు. డాక్టర్ సార్, వన్ కాస్ట్ టుడే. సో గురూజీ చెప్తుంటారు, ఈ విధంగా గిల్డ్ సిస్టమ్ వస్తుంది నెమ్మదిగా. గిల్డ్ సిస్టమ్ వచ్చి కాస్ట్ సిస్టమ్ ని వెనక్కి పెడుతుంది. ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఏ కాస్ట్. ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మ్యారీస్ అనదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో దట్ ఈస్ హౌ ది సిస్టమ్స్ చేంజ్. ఆ దిశలో జరిగే మార్పుని ఎంకరేజ్ చేయాలి. That should be promoted. That is how you have to probably overcome these caste divisions. Identities, they will remain because man is subject to multiple identities. Anyway, friends, మీ అందరితో ఇంతసేపు చర్చించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you very much. You're such a perennial source of inspiration. Thank you, ma'am. I, Sindhusha, express a sincere gratitude to everyone over here for gracing this occasion so good. Special thanks to all the guests and all the dignitaries who spent your valuable time here. Now I'll conclude this event by asking you to stand for everyone for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य दाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Thank you everyone.
All the students, I request you to take some snacks before leaving the auditorium. Thank you, everyone. Thank you, all the chief guests. Thank you, all the special dignitaries and everyone for gracing this event.